Yes. Good evening to everyone. Welcome to the class once again. I hope I'm audible to everyone. Okay. And please make sure that the screen is visible to everyone properly. Okay. So in the last class, we finished the chapter three-dimensional geometry, synopsis ಬಗ್ಗೆ, theory part ಬಗ್ಗೆ. ಸುಮಾರು formulas ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. Based on that, you will get the questions. Okay. So the next chapter after three-dimensional geometry is the chapter 12 linear programming. Okay. So ಇದರಲ್ಲಿ actually ನಮಗೆ ಬರೋದು problems, linear programming problems, in short LPP ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay. Linear programming problems. For this, you need the mechanism of, or you need the knowledge of linear inequalities that you have studied in your first PUC. Okay. So, just one second. Yes, okay. As I was telling, idu nimge proceed ಮಾಡಕ್ಕೆ you need the knowledge of linear inequalities. Anyhow, we will have a little glance today. Okay. For this chapter, from this chapter, you will get one 6-mark question in your annual exam. Okay. So complete in problem irutte. This chapter is mainly based on the problems only. One fixed question barutte. All the steps should be proper. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗ್ರಾಫ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಗ್ರಾಫ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. Okay. So as I said, from this you will get one question of 6 marks. Fine. Okay. So let us continue. Okay. And please see that if you have any doubts, then only use the chat box. Okay. Otherwise, keep your personal things to yourself. Fine. Yes. So it starts with what is linear programming. Okay. The chapter itself starts with linear programming. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ linear inequality ಬಗ್ಗೆ brush up ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. Okay. Yes, because that is what is going to help us here. ಈಗ right from your school days, simple 5th 6th ಇಂದ ಹಿಡಿದು ನೀವು ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ read ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, correct? And you find the solutions to the equations. Yes. What is the meaning of solution? The solution is nothing but when you find the value of that variable and when you put that value in the equation, LHS should become equal to RHS, correct? Then that value is called as solution of the equation. Yes. ಆಮೇಲೆ equation ಅಂದ್ರೇನೆ ಏನು? Equal. So LHS is equated to RHS for certain value independent variable. Independent variable ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The value which changes. ಹೌದಾ? ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ whatever you want according to the situation. So the value varies. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೌದಾ? And also, what is equation? When LHS is equated to RHS and the variable takes the solution. Solution andre when you put that value of the variable, LHS RHS ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಆಲ್ಸೋ once we know what is the equation, if I write something like this, okay, what is this? It is a equation. ಹೌದಾ? What kind of equation it is? It is a linear equation. ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ? linear equation ಗೆ ಎಷ್ಟು solutions ಇರುತ್ತವೆ? One solution. ಹೌದಾ? What are the solutions for quadratic? How many solutions you get? Two solutions. Again in that you will get three cases. B square minus 4ac less than 0 idre, greater than 0 idre. That will keep aside. We are talking about number of solutions. Quadratic equation. ಹೌದಾ? If I write one
equation here. It can be any equation. Okay, so for a quadratic equation, how many solutions you will get? 2 solutions. Yes, what is the degree of the equation? 2 solutions. 2 cubic equation ಎಷ್ಟು solutions ಇರುತ್ತೆ? 3. Degree is 3, number of solution is 3, so on up to nth order. ಹೌದಾ? nth order ವರೆಗೂ nth order ಇದ್ರೆ n solutions ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್. ಒಂದು ಲೀನಿಯರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಗೆ ಒಂದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬೈ ಎ. Yes, the value of x is minus b by a. There is only one solution for this expression. But when we talk about certain real life problems, okay, so amele ee chapter alli second PUC alli you are actually going to deal with real life problems, but quotation iro problems syllabus nimge delete agide. You are revised this. Now you have been given the expressions directly, but actually ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ. ಓಕೆನಾ? ಮೆನಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ದೇ ಆಲ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ವೆನ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸರಿ, ಈಗ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, say you have some 10 rupees with you, okay, and you want to purchase a pen. ಸರಿನಾ? ಅದ್ರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ 5 rupees ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 10 rupees ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೆನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ? 2 ಪೆನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಹೌದಾ? ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪುಟ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಅ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್, ಎಕ್ಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೆನ್, ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಪೆನ್ನು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಪೆನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ 2 ಪೆನ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಇದೇನಾಯ್ತು? ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ 1 ಪೆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ 5 rupees. ಬಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ದಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫುಲ್ 10 rupees? ಇಲ್ಲ, ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ? ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಪೆನ್ ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ 2 ಪೆನ್ ತಗೋಬಹುದು. 1 ಪೆನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 5 rupees ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಾ, 2 ಪೆನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 10 rupees ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀರಾ. 10 is your maximum, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದಷ್ಟೇ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೇಕ್ 3 pens? ನೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನನ್ಗಾಯ್ತು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೆನ್ಸ್ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಐದರ್ 1 ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ 2 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು 1 ತಗೋಬಹುದು, 2 ತಗೋಬಹುದು. 10 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ತಗೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ 2 pens. ಎಸ್, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರೀಫ್ರೇಸ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಹಿಯರ್? ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇತ್ತು. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, ಪ್ರತಿ 1 ಪೆನ್ಗೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ. ಸರಿನಾ? ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್? ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದೇನು? ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಲೆಸ್ ದನ್ 10 rupees, ಹೌದಾ? ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಲ್ 10 rupees. ಆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಹೇಗ್ ಬರಿಬಹುದು? ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸೈನ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು. ಲೆಸ್ ದನ್ 10 ಅಂದ್ರೆ 10 ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಕ್ವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 10 rupees ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇವಾಗ we are talking about cost here, so of course x will be a natural number. Sorry, number of pens. We are talking about number of pens here. Number of pens cannot be negative or negative, so x, I'll take here x belongs to natural number. ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಿದ್ನ. ಇಫ್ ಯು ಡಿವೈಡ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಬೈ 5, what I'll get? X is less than or equal to 2. X being a natural number, what are the values of x? Less than or equal to 2. ಎಷ್ಟು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದಾವೆ? 1 ಮತ್ತೆ 2. ಹೌದಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? x is either 1 or 2. The number of pens is either 1 or 2. ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಲೀನಿಯರ್ ಇದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಲೀನಿಯರೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಲೀನಿಯರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಒಂದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂತು. But whereas here, is it a equation? No. These are called as inequations. ಎಷ್ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬಂದ್ವು ನಿಮಗೆ?
2 solutions. It is not necessary that it is 2 solution. ಇದನ್ನ ನಾನು 20 ಇಂದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ 4 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. 100 ಇಂದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 20 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, even it is linear only, this is also linear only, but you are getting many solutions. Okay, so such expressions are called as inequations. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ ಇರೋದು ಲೀನಿಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ, 1 degree 1 ಆರ್ಡರ್ ಇರೋದಷ್ಟೇ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಥರ್ಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಸಾಲ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಈಕ್ವೇಟೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ 2 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸೇ ಏನೋ ಒಂದು ಚೇರ್ಸ್ ಬೆಂಚಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಪೋಸ್ I'll stick to very minimum, I'll not go for practical thing. Say each chair costs 100 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, let x is the number of chairs, let y is the number of desk ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸರಿ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ yes, okay, fine. As I was telling, suppose each chair costs some 100 and each desk cost around some 500 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸರಿ. and suppose you have some 50,000 rupees with you. ಸರಿನಾ? so in how many combinations you can buy these? ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 50,000 ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಅಥವಾ 50,000 ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆನೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೆಸ್ ದನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಇನ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ದ ಡೆಸ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಚೇರ್. ಅವಾಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ? ಗ್ರಾಫ್ ಇಂದ. ಹೌದಾ? ಗ್ರಾಫ್ ಮೆಥಡ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅದೇನ್ ನಿಮ್ದು ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೀಜನ್ ಬರುತ್ತೆ, ದೋಸ್ ಮೆನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೀಜನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಲೈ ಆಗೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟು ನಿಮ್ದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? linear inequalities, they have many solutions. We have studied for 1 variables also, we have studied for 2 variables also. Okay, yes, ಇದು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ we are going to find the maximum or minimum value of your problem. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂತಾರೆ, ಹೇಗೆ, ಏನು ಎಲ್ಲ we will see one by one. Okay, we will see one by one. yes, why maximum and minimum value? ಈಗ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದ್ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸರಿನಾ? ಏನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ? you are getting many solutions. Okay, so I have got many solutions. ಎಲ್ಲಿ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನೋ ಒಂದು ಫಿಸಿಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೀಜನ್ ಬಂದಿದೆ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೀಜನ್ ಬಂದಿದೆ, ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಷ್ಟು ನೀವು ಬೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಚ್ ಅ ವೇ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್. ಸಪೋಸ್ ಇಷ್ಟು ಜನರಲಿ ಇದೆ, ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೇರ್ ಸಾಕಪ್ಪ, ಒಂದು ಚೇರ್ ಸಾಕು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 25 ಡೆಸ್ಕ್ ಸಾಕು, ಈ ತರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸರಿನಾ? ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ 1 ಅಂತೂ ಇರಲೇಬೇಕು, ಮಿನಿಮಮ್ 25 ಡೆಸ್ಕ್ ಅಂತೂ ಇರಲೇಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಯುವರ್ ಮನಿ in order to fulfill the condition? ಏನು fulfill the condition? 1 ಚೇರ್ ಅಂತೂ ಇರಲೇಬೇಕು, 25 ಡೆಸ್ಕ್ ಅಂತೂ ಇರಲೇಬೇಕು, ಅಥವಾ ಮೋರ್ ದನ್ ದಟ್ ವಿತ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು, ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್
I have to pick one solution where it will satisfy the condition. It will satisfy the condition. Also, I'm spending less money. Okay, there are many conditions we can put. ಮೆನಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯೂ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್. ಈ ತರ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೆನಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೇರ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಲಾಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಆ ತರ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವೇನೋ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದ್ 3-4 ಯೂನಿಟ್ SKUs ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಮಿನಿಮಮ್ ಇಷ್ಟಂತೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ, ನಿಮ್ದು ಸೇಲು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಸೇಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ನಿಮ್ದು ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಆ ತರ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್? ಇಷ್ಟಂತೂ ಸೇಲ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್. ಕಂಡೀಷನ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟಂತೂ ಸೇಲ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಸೇಲ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಅಷ್ಟಾಗ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಆ ತರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೀಲ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ಲೇಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಫಾಲೋ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. If you don't have any doubts or if you're not interested in the class, please you can leave the class. Okay, just leave the class, that's it. Whatever you're chatting over here, this is not going to help you anyhow, because you're just simply chatting in this chat box, which is not going to help you in any way. Okay, so certain definitions, very important definitions. Linear programming, it is an important optimization. What is the meaning of optimization? Maximizing or minimizing. Okay, maximizing or minimization. It is an important optimization technique used in decision making in what business and everyday life problems, where you have to obtain minimum values or maximum values of certain linear expressions which satisfies the given number of restrictions. Restrictions are nothing but certain conditions. Okay, yes. Next, linear programming problem. What is the meaning of that? The linear programming problem in general is nothing but optimizing. Again, what is the meaning of optimizing? Finding maximum or minimum value. Generally, okay, is a linear function. Yes, it is a function. How the? Of course, it is a function. What kind of function? Linear. We are not going to deal quadratic or anything, only strictly linear. Okay, linear functions of variables. It can be x variable, y variable, any variable. Okay, called the objective function. ಏನು objective function ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ subjected to a set of linear equations or linear inequations called as constraints. We will see one by one. Basically, linear programming problem ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಥವಾ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ ಜನರಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಓಕೆ,
A linear programming problem is one in which we have to find optimal value. Okay, optimal value andre nothing but maximum or minimum value of a linear function of several variables. Andre ಒಂದ್ ಇರಬಹುದು ಎರಡು ಇರಬಹುದು, called objective functions, subjected to certain conditions. Okay, subjected to certain conditions that the variables are non-negative and satisfying by a set of linear inequalities with variables are sometimes called division variables. So ಇದೆಲ್ಲ ಏನು one by one ನೋಡೋಣ. ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಂತಲ್ಲ, ವಿ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ word one by one now. Okay, yes, if you have doubt, please put down what is your doubt. If you simply say I have doubt, I'm not a god to read your mind. Okay, please put down what is your doubt. Yes, we are going to break down the questions one by one. First, objective function. What is objective function? The linear function in the form of z equals to px plus qy, where p and q are certain constants, x and y are variables, which is to be optimized. Optimization andre ಹೇಳ್ದೆ ಆವಾಗಲೇ, finding maximum or minimum value. Okay, so a function in the form of z equals to px plus qy, for which we have to find maximum or minimum value, is called as objective function. Okay, objective and the word mele gottagutte, it is objected, it is a objective value. ಹೌದಾ? ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ ಅದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಥವಾ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? z ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ವೈ. ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ, ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು, ವೈ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪಿ ಯೂನಿಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕು, ವೈ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯೂ ಯೂನಿಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೇ for that we have to find maximum or minimum value. Such a linear function is called as objective function. Okay, yes, fine, objective function. Next, constraints. Constraints andre nothing but simple ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ restrictions, limitations. Okay, ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದೇನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ವೈ ಅನ್ನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು, ಅಷ್ಟಂತೂ ಇರಲೇಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್ ಅಂತೂ ಇರಲೇಬೇಕು. ಈ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಈ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಆ ತರ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ಡ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇನೆ ನಿಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾವು ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ finding minimum or maximum value. The system of linear inequalities or inequations under which your objective function has to be optimized are called constraints. Okay, the linear inequalities or inequations, idu inequations or restrictions on the variables of linear programming are called constraints. This is one more definition. Okay, next, idu constraints in general. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್ಸ್. ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್? ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಹೌದಾ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಹೌದಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾವು ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೀಲ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್.
And when you talk about objects, ಈಗ ನಾನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಚೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, the number of chairs cannot be negative. ಈಗ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಏನೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೋಲ್ಡ್, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ದೇರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ it should not be negative. It can be 0 or it can be positive. Howda? This is your real line. This is positive part, negative part. Yes, either it is positive or 0. It is not negative. Okay. So, ಈಗ x ಅನ್ನೋದೇನೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ x should be either 0 or positive, that is greater than 0. Similarly, y is greater than or equal to 0. Such restrictions are called as non-negative constraints. Okay. Such restrictions are called as non-negative constraints. Okay. Yes. Next. That is what all the variables considered for making decision assume non-negative values. That is, x is greater than or equal to 0, y is greater than or equal to 0 are called non-negative restrictions. Next, optimal value. ಏನು optimization, optimized, optimal value, the maximum or minimum value of your given objective function z is called as optimal value. ಏನು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, that itself is your optimal value. Okay. Next, optimization problem. What is the meaning of optimization problem? A problem which requires, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಥವಾ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ವಿಚ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್, ವಿಚ್ ಅಟೈನ್ಸ್, ವಿಚ್ ಸೀಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಲೀನಿಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಲೀನಿಯರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ subjected to the constraints is called as what? Optimization problem. Okay. Next, feasible region. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ನಿಮ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ PUC ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರೋ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೀಜನ್. ಈಗ ಈಗ ಈ ತರ ಏನೋ ಒಂದು ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಲೈನ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೀಜನ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಶೇಡೆಡ್ ರೀಜನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಫಸ್ಟ್ PUC ಅಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೀಜನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಫಿಸಿಬಲ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಿಸಿಬಲ್, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಫಿಸಿಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಏನೋ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಫಿಸಿಬಲ್ ಇದೆಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಮ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಿಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೀಜನ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್. ಓಕೆ, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ದ region determined by all the constraints including non-negative constraints of a linear programming problem are called feasible region of the problem. Okay, so feasible region andre where you have got your solutions. Okay, so that's your feasible value andre feasible area. Feasible area alli again optimal value we have to find. Howda? So the common region in general solution region obtained by considering all the constraints including non-negative constraint is called feasible region. The region other than feasible region is called infeasible region. Okay, opposite. Infeasible andre that is not feasible to us for our problem. ನಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಫಿಸಿಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೀಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಅವರ್ ಫಿಸಿಬಲ್ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆ ಫಿಸಿಬಲ್ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದಂಗೆ. Okay, the feasible region is always a convex polygon. Very important. Polygon andre ಏನು? A geometrical which is having many sides. ಹೌದಾ? ಈಗ ನೀವು ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೀಜನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಒಂದೇ ತರ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಒಂದೇ ಲೈನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ತರ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 3 ಲೈನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ತರ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, 2 ಲೈನ್ ಈ ತರ ಏನೋ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಲಿಗಾನ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅ ಪಾಲಿಗಾನ್.
What kind of polygon? It is a convex polygon. Okay. Yes, there are two types of polygons, convex and concave. What is the meaning? Convex andre a polygon where all interior angles will be less than 180 degree. Correct? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಒಂದು ಪೆಂಟಗಾನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ದನ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಅದೇ ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಈ ತರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ತರ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು 180 ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ದಿಸ್ ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ದಟ್. ಹೌದಾ? ಈ ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ತರದ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಾಂಕೇವ್ ಪಾಲಿಗಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ physical region is always a polygon, of course. What kind of polygon? Convex polygon. Okay, next, the solution of LPP. Yes, solutions. How many solutions we get? Many solutions. Okay, ಏನದು solution of LPP ಅಂದ್ರೆ a set of values of x1, x2, so on up to xn which satisfy the given LPP are called solution. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ದೆ, ಇದು ನಿಮ್ದು ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಪ್ರತಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ಪ್ರತಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ LHS and LHS will hold true with respect to RHS. Okay, so all these set of x values, y also it will be there. In general I have written for x. Set of values of x which satisfy the given LPP are called solution of LPP. Okay, so how many definitions we saw so far? What is LPP? Objective function, which is that z equals to px plus qy. Constraints, nothing but restrictions put on the problem. Non-negative constraints, x and y are always non-negative. Optimal value andre maximum or minimum value. Optimization problem andre ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ನಾವು ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ ಲೇಮ್ಯಾನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೀಜನ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ elaborated with respect to constraints. The region obtained by all the constraints including non-negative constraints which is feasible for finding the optimal value. Okay, and solution. Next, feasible solutions. These are all many definitions you have, but all definitions are important. Okay, feasible solutions andre enu? Points within and on the boundary of feasible region represent feasible solutions of the constraints. Any point outside the feasible region is a infeasible solution. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಈ ತರ ಏನೋ 3 ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸಪೋಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಲೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Yes, so if this is your feasible region, then every point on these line, every point on the boundary of the feasible region, every point on the boundary of the feasible region and inside the feasible region, ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ನಿಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. Every point. Okay, and since they are satisfying, we call them as solutions. Yes, so these solutions are called as what? Feasible solutions. Okay, next, optimal feasible solution. Optimal andre ee chapter alli ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, maximization, minimization. Okay, feasible solution andre ಏನು? Many solutions. Optimal andre ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? The solution which gives you optimal value, the solution which gives you maximum or minimum value. ಹೌದಾ? ಫಿಸಿಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಂದಂಗಾಯ್ತು ಅದ್ರ ಡೆಫಿನೇಷನ್? ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ that gives you the optimal value of your objective function.
is called optimal feasible solution. Okay, so ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ ಪಿ ಪಿ ಇಸ್ ಅ ಇನ್ ಈಕ್ವೇಶನ್, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ನಮಗೆ ಮೆನಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಒಂದೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ that particular solution which is giving me maximum value, that particular solution which is giving me minimum value is called optimal feasible solution. Optimal ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್, ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದು ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಫಿಸಿಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ರೀಜನ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಮೆಥಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಕಮ್ ಟು ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಬೌಂಡೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ರೀಜನ್, ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕಿರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ರೀಜನ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಬಟ್ many, okay, many solutions, but some solutions where which we can actually determine. ಹೌದಪ್ಪ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಷ್ಟು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಸಮ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ ಇಂದ ಯಾವ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಏನು, ಹೇಗೆ, ಯಾವ ತರ ಇದಾವೆ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ರೀಜನ್. Such regions are called as bounded feasible regions. ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇದೇ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ 2 ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ಸ್, ಈ ತರಾನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ಬೋದು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಓಪನ್. ಯಾಕೆ, ದ ರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಈ ಕಡೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಈ ತರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೀಜನ್ ಅನ್ನ, ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ರೀಜನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜನರಲಿ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ a feasible region of a system of linear inequalities is said to be bounded if it can be enclosed within a circle, otherwise it is called unbounded. Okay, so see here, can I enclose this within a circle? Yes. Can I enclose this within a circle? No. ಯಾಕೆ, ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ತರ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತರಾನೇ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೀಜನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎನಿಥಿಂಗ್. Can I enclose this within a circle? Yes. Okay, suppose even if you get something like this also, ಈ ತರ, ಸಾರಿ, ಈ ತರನು ಏನೋ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Can I enclose this within a circle? Still yes. Okay, so such regions are called as what? Bounded regions. Fine. Okay, next, graphical solution of LPP. ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ, ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದೇ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಏನು, ನಾನು ಒಂದೇ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಓಕೆ, this we can solve algebraically, but when you have 2 variables we go for graph method that you have studied first PUC nallu kuda. So the solution of a LPP obtained by graphical method, that is by drawing the graph of corresponding constraints and non-negative constraints, is called graphical solution of LPP. Okay, so the solution which you have got by applying graphical method is called graphical solution of LPP. Yes, next, very very important, ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದೇನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಎನಿ ಡೌಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಎನಿವನ್?
Is any genuine doubts to anyone? Okay, fine. Yes. So the fundamental theorem of solving linear programming problems. First, how we are going to solve this? By graphical method, of course. Okay, in that again we have the theorem. Yes. Theorem 1. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? Let R be the feasible region. Okay. Say let R be the feasible region of the linear programming problem and z equals to ax plus by be the objective function where z has optimal value ಅಂದ್ರೆ z ಗೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಥವಾ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, and x and y are subjected to the constraints. They are variable and they are subjected to the constraints. ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದ್ದು y ಅನ್ನೋದೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಆರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೇಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಬೈ ಅಗೇನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ದಿಸ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ must occur at a corner point or vertex of the feasible region. ಏನದ್ರ ಅರ್ಥ? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೇ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈಗ್ರಾಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಏನೇನಾಯ್ತು? z ಅನ್ನೋದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, x and y are variables subjected to the constraints. Okay, then z will have optimal value and optimal value must occur at the corner point or the vertex of the feasible region. ಈಗ ಇದು ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಪಾಲಿಗಾನ್. ಹೌದಾ? ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶೇಪ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 3 sides. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ 3-sided polygon triangle. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಇದೊಂದು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಒಂದು ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಏನ್ ಥಿಯರಮ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? what is the meaning of the theorem? The theorem says that ಈ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಈ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ನಾವು ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಪಾಲಿಗಾನ್ ನೋಡಿನೇ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಈಗ ನಿಮ್ದು ಒಂದು ರೂಮ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಯು ಕಾಲ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ ಯೋರ್ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಥಿಯರಮ್? ನಿಮ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಥವಾ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬರಬೇಕು, ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈ ಎ ಬಿ ಸಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ at the corner points only. This is the meaning of the theorem, which is first fundamental theorem. Okay, next second theorem. ಏನು? Let R be the feasible region for a linear programming problem with the objective function z equals to x plus by. Okay, if R is bounded, then z has both maximum and minimum value in R and each of these occurs at corner point of R. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಬೌಂಡೆಡ್ ಇದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಏನೋ ನಾವು ಬರೀ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬರೀ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆದ್ರೆ ಬರೀ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಇದು ಬೌಂಡೆಡ್ ಇದ್ರೆ, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್, ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಇರುತ್ತೆ, ಮಿನಿಮಮ್ಮು ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಇರ್ತವೆ. ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎವ್ರಿ ಬೌಂಡೆಡ್ ರೀಜನ್ ಹ್ಯಾಸ್ both maximum and minimum value and they will occur at corner points only. Okay, next
maximum and minimum value may not exist if the feasible region is unbounded. Yes, if the feasible region is open, okay, in that case ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ವರೆಗೆ. ಸೊ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಮಿನಿಮಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ದೇನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಾಟ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ದು ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು ಒಂದೇ ನಿಮ್ದು ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ if minimum or maximum value exist, then it will occur at corner point of the feasible region. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಈ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಫಸ್ಟ್ PUC ಅಲ್ಲಿ? ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಮೆನಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಏನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಫಸ್ಟ್ PUC ಅಲ್ಲಿ? ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಶೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಶೇಡ್ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು ಓಕೆ ABC ಇಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಹೌದಾ? ಇದು ನಿಮ್ದು ಫಸ್ಟ್ PUC ನಾಲೆಜ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಆ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೆಥಡ್. ಇದು ನಿಮ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾಲೆಜ್. ಏನು ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ, ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದನ್ನ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೆಥಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, so this is the steps of how to apply the corner point method. Now this method I will show by taking the example only directly. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ರೀಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಯು ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಯು 2 minutes. ಪ್ಲೀಸ್ ರೀಡ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಐ ಆಮ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಪೇಜ್ ಓಪನ್. ಹಿಯರ್. ಜಸ್ಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್? Yes, okay. So these are the steps that we are going to follow. But instead of just reading it, it is better to take an example and see. Okay. So ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ಪ್ರತಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್, ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರೋ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಮ್ ಇನ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್, ಅಥವಾ ನಮ್ದು ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಮ್. Whatever the chapters are over, whatever the chapters are there for your unit test, coming midterm, ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now in the tomorrow's class, one I will take bounded demonstration, one I will take unbounded demonstration. Okay, so that will cover your steps how to apply the corner point method. Okay, yes, so this is about the theoretical part of LPP. Any doubts to anyone? Okay, if no doubts, I'll end the class here. Tomorrow we'll take the demonstration of corner point method, and that ends the chapter here.
Okay. No doubts to anyone? Fine. We'll end the class. See you all tomorrow. Take care.